السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة آتیہ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو بیچ بیچ میں جگہ ہے خالی ہیں اس سے آپ پور کر دیں، آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے والے ہیں وہ پھلانگے نہیں ہے نا، آگے کی جو جگہ ہے وہ پور کر لیں اور ان سے کہیے ان کو وضو کرنا پڑے گا، نیند آ جا رہی ہے، دیکھو ان کو کہو وضو کرنا پڑے گا، اگر ٹیک لگائے جھولا ہو جائے گا تو وضو کرنا پڑے گا۔ ٹیک کو لے سن، ایک تو ٹھنڈی ہوا، اللہ کی رحمت، مسجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اوپر سے یہ ہوا اور تھکان بھی ہوتی ہے بندے کو تو نیند آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے بیٹھے بیٹھے نیند ایسا ہو جائے گا تو وضو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کہیں ٹیکا لیا آپ نے اور جھولا آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار ان کا روز بیک پڑھیں اللہم صلی میں نے گئے جمعے میں غیبت کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی، اب اس کا ثبوت آپ کو دیکھوں قرآن مجید میں سورت نمبر 104، قرآن مجید میں بولو، قرآن مجید میں بولو، قرآن مجید میں سورت نمبر 104، اس سورت کا جو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو غیبت کے بارے میں بات آپ کو مل جائے گی، غیبت ہے کہ چگلی جاری ہے نا، اس کے بارے میں مل جائے گا۔ میں بھی آپ کو صرف ایک آیت بتا دیتا ہوں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ دو آیت ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ ہر اس شخص، ہر ایک مانس کے لیے ہلاکت کہ ہر ایک ایوا مانس માટે થઈને તબાહી છે، ہلاکت، تباہی کس کے؟ جو روبرو آمنے سامنے موٹے کے بابا હું તો જવું છે હું મોઢે કહું છું ને પણ બાપા નથી કે હું આપણે કોઈ ડ્યુટી દીધી
तो जो रूबरू तानाज़नी करे, तानाज़नी अलग है, समझाना अलग है। अब मान लीजिए मैं मेरी बात करूं, ये मावे मसाले बहुत खाता था, तो अगर आप मुझे कहेंगे शाबाश तुम्हारी तबीयत बुरी हो तुम्हें आओ चक्कर आ गया नाम था मावा गुस्सा कर सकते हो, ये तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन आप दूसरी जगह जाकर के अबे अब्बा से भाई तुम्हें मावा और रेवा देनी है, तो ये तरीका गलत है। आप समझे बात को? अपना कोई इस्लाम भाई नमाज नहीं पढ़ता है, भाई ये गलत है। तू नमाज पढ़े तुम्हें खबर से, ये भी गलत है। उसको अगर समझाना है तो पेट बरतरा के साथ में आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं, तो वो तानाज़नी नहीं होगी। और बस से पुष्ट, ये तो ये होता है कि हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो रूबरू तानाज़नी करने वाला है और जो पुष्ट के पीछे, पीठ के पीछे ऐब जोई करे, दूसरों को उसके ऐब बताए, इन दोनों के लिए खराबी है, हलाकत है। आ गया ये कुरान की आयत बता दी। फिर दूसरी आयत, खराबी व तबाही है उस शख्स के लिए जिसने माल जमा किया। ओए बाबा हाँ तो पीजीआई में तो आ नहीं कोई माल जमा करना है, बैलेंस बैलेंस इंसान नहीं। एक अपना मैंने मोबाइलों में आता है स्टेटस मैंने देखा था, डाकलो जैसा था, एक डाक लाइन में बैठा है भीख मांग रहा है और इसका पाँव नहीं है। फिर दूसरा ऐसा बताया कि वो गाड़ी है हॉस्पिटल में ले जाते हैं वो पहिए वाली, उस पे बैठा है। फिर उसके बाद तीसरा सीन ऐसा है कि चल कर जा रहा है, चौथा ऐसा है कि साइकिल पे जा रहा है, पांचवा ऐसा है कि स्कूटर पे जा रहा है, इससे अगला ये आया कि वो गाड़ी वो फोर व्हील पे जा रहा है। फिर एक अगला ऐसा है कि फोर व्हील है लेकिन बड़ी अच्छी गाड़ी है यार, वो इसके नाम तो अलग अलग होते हैं, मुझे नहीं पता है। फिर इससे अगला कैसा है कि जहाज, पानी का जहाज उसमें जा रहा है, इससे अगला कैसा है बड़ी स्टीमर में जा रहा है, इससे अगला कैसा है कि हेलीकॉप्टर में जा रहा है, इससे अगला कैसा है कि बड़े प्लेन में जा रहा है। अब वहाँ लिखा था, ये सब दाखले दिखाते जा रहे थे और वहाँ लिखा था कि मानस की इच्छा क्यारे पूरी थती नहीं। समझ में आ गया ना बात? एक चीज है तो बीजी मांगे, ये आ भी जाए तो वरी त्रीजी मांगे, ये आ भी जाए तो वरी वली मांगे, मांगा मां आते बोल धराता नहीं, पूर्ण नहीं जाती है ना। तो इसलिए क्या फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ी जमा करे माल मालम वक़त माल किया और उसको गिन के रखा। मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, जैसे हिंदी आवड़ती है जो हम अलग के लोग कुरान की आयत है जिसने माल जमा किया। आप पढ़ लीजिएगा कुरान शरीफ है, इसमें भी मिल जाएगा। माल जमा करना कोई गुनाह है? और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कितना माल था? नहीं था। પણ ઈ બધા માલ વાળા હતા, ઈ હિસાબ માંગવા વાળા ને હિસાબ કરવા વાળા નતા, ઈ દેવા વાળા ને કામ કરવા વાળા હતા। જેની પાસે માલ હતા ઈ શું કરતા હતા કે દેતા અને કામ કરતા, એને બીજી કાઈ પડી નથી, અલ્લાહની રાહમાં દીધું ઈ। અને આ તમે સર્વે કરવા જાવ ને તો જો હિસાબ માંગવા વાળા ઘણા, હિસાબ કરવા વાળા ઘણા, કામ નું કઈ તો કબ્રસ્તાન में આ વધારે થાય। કબ્રસ્તાન માં જ્યારે આપણે મૈયત લઈને ગયા તો કોણી વાળી હોય કે આપણે ભલે જાઉં કાંઈ જાઉં નથી, આ વાળ કૂતરા આપી જાય આ બધા ભેગા થઈને કરવું પડે એમ થાય, આપણે વેડો કરવો પડે એમ થાય, એ વાતો કરે બે થાય બસ પૂરું, પછી કોઈ જાય નહીં। એની જગ્યા ઇસ્લામમાં વાતુડિયાઓની નથી। જગત એની છે કામ કરે, કામ કરો।
बात क्या अभी मैंने कुछ आपने देखे होंगे હું વધારે પડતા વિડિયા અને ફોટાને મોકલતો રોજ કઈ બી કામ હોય તો હે અને આગેવાનો એ ખુલ્લી છૂટી આપી કે તમે તમારા બધાને કહો અમને કયો અમારી ભૂલ હોય તો એટલે મેં મૂક્યા હતા કે ભાઈ જો ઉપર પાણી પડે આયે પડે હાલો તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મહેમાનભાઈ પોતે આવ્યા અમારા રહીબે હતા નાના બાપુ હતા એવા 4-5 જણા આવ્યા આવીને કે હાલો તો કે મગરનો ટાઈમ થઈ જાય મહેમાનભાઈ ભલે તમે બધા વૈના તો હું કરી સિમેન્ટ લેવડાવી થઈ ગયા ચાલુ ઉપર બધી સાફ કર્યું આ સાઈડ ઓલું લ્યો તો 2-5 જણા આવ્યા ને ત્યાં તો કરું વ્યક્તિ એકલા કામ નથી मानी लो तो उनको छोड़ दो हम किसी भी काम हमारा काम का करो जहाँ पर मैं ट्रस्टी ने नहीं और पानी भर दो कौन आया पानी भर देगी ये हमें रहना आवश्यक एक का काम नहीं है आप समझ में आ रही बात और केवल मतलब ये है कि આ કામ ને જે ફેલાવવામાં આવે ને ત્યારે બધાના કાન સુધી વાત જાય કે ઓહો આ તો આ કામ આવી રીતે છે તો એકલો તો શું કરશે હાલો આપણે બધા જાય અને આનો રસ્તો કાઢીએ એ એના માટે છે આ સમજને વાત કો સમજ આવે છે ને કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિનું કામ નથી બધા મળો અને સોલ્યુશન કાઢો 4 છોકરા થઈ અને બધું સફાઈ કામ અત્યારે ચોમાસામાં આટલો બધો પૈસો ક્યાંથી કાઢવું કે આખું પ્લાસ્ટર કે કોઈ લાદી કે કરી ઈ નો થાય તો શું થાય કે જેટલી બેકાર ચીજો છે એને હટાડો કચરો બધો સાફ કરો એટલે એક કામ થઈ જાય એટલે પાણી ભરાતું બંધ થઈ જાય આગળ પછી જોયું જશે है कि नहीं तो खैर बहरहाल ये बात आई तो मैंने बात कर दी तो बहरहाल जब भी अल्लाह की राह में सिर्फ माल देना है हमारे यहाँ तो दादा बापू सावरकुंडला नाम जानते होंगे आप अपने इधर वाले बापू भी मेहनत करे थे कि मैं सावरकुंडला वाले बापू लगभग 150 થી 200 મસ્જિદ બનાવી હશે મદરસા બનાવ્યા હશે પણ એ કેવી રીતે કે ગામમાં પેલું એમ કે તમે ગામમાં ધંધો કર્યો તો કે હા કેનો तो ये चंदा नो हिसाब मांगे के लो बोलो कौन-कौन से खुद सावरकुंडला में मस्जिद बन रही थी तो उन्होंने हिसाब लिया तो इसमें बापू को तो खबर बदी आना आटला एमा 4-5 घर रही थी तो કે આ બધાના કેમ લખેલા નથી પૈસા તો બાપુ એની પાસે ક્યાં લેવાય તો કેમ ન લેવાય કે તો દેવાય ઓકે કે દેવાય કેમ એની પાસે લેવાનું ન લેવાનું કારણ શું તો બાપુ એ તો ફકીર છે तो बापू નો જવાબ સાંભળજો બાપુએ શું કીધું બાપુએ કીધું કે ફકીર છે હવે તમારે એને ફકીર જ રાખવા છે क्या તમારે એને ફકીર જ રાખવા अल्लाह का वादा है एक दोगे अल्लाह 10 देगा अल्लाह का वादा है अल्लाह की राह में एक दोगे 10 देगा किसको देगा सिर्फ फकीर को देगा मेमनों को नहीं या खाली मेमनों को देगा फकीरों को नहीं सबके लिए एक ही हुक्म है तो दादा बापू ने कहा कि तुम सैयदों से भी लो फकीरों से भी लो भले 1 रुपया लेकिन लो और पूरा लिस्ट करके फिर आओ और वो लिस्ट अपने गांव का जब पूरा हो जाए तो बाजू में गांव का 4 किलोमीटर यहाँ पेरा जाओ 6-7 12 पासे पची जाए पेरा हाउ नदी को ये ले दो अच्छा दूसरा के गामना व्यक्ति मजूर बने करिया काम बधाने ना आवडतो तो मजूरी आवडती હોય ગામનો ઘર થી જે વ્યક્તિનો વારો રાખવામાં આવશે મસ્જિદના કામની અંદર દાદા બાપુ ખુદ એમાં શામિલ દાદા બાપુ એવી હસ્તી છે કે એ હાલે ને તો માણા પાથરેના કે પાથરે એના હાથ પગ રાખી દેને હોઈ જાય કે બાપુ અમારી માથે પગ રાખીને હાલો માણાના જીસમના પાથરેના થાય એ એવો વ્યક્તિ છે પણ ઈ ખુદ એવી હસ્તી એ ખુદ જ્યારે વરસાદ આવે ને તો એ માટી પોતાના ખોરામાં લઈને ભરી નાખતો એમાં મહેનત કરતો તો કહેવાનો મારો તાત્પર્ય એ છે કે માલ દઈને જાન ન છોડાવો કામે કરો આપણે ચંદો દઈ દીધો ના નહીં खाली चंदा देने से नहीं होता नजर रखो आओ देखो हां यहाँ पानी पड़े झालो अपने 4 जाना था करो साफ करो देखते रहो और राखो आटो फेरो राखो खाली आई नहीं रखे तो बाबर न के दो તમારે કેટલાય ગામના માણસો આવ્યો મને નથી ખબર કે કયા ગામમાં મસ્જિદ છે કયા ગામમાં મદરસો છે જેના ગામમાં મસ્જિદ મદરસા છે ઈ સૌના ગામના મસ્જિદ મદરસાની અંદર આવી જ રીતે દેખરેખ રાખે क्योंकि તમે જો એની અંદર 2
બે પાણા ઉપાડીને રાખ્યા હશે, તગારા માથે ઉપાડ્યા હશે, એમાં મહેનત કરી હશે, તો તમે પણ થૂકતા ડરશો અને બીજાને થૂકવા દેતા રોકશો, કેમ કે તમે મહેનત કરી છે. અને આ તો બે પૈસા દઈને છૂટા થઈ ગયા એટલે પૂરું. આજકાલ વધારે પડતા ગામડામાં શું થઈ ગયું, તમે ખરાબ નહીં લગાડતા, અમે તો જોયા છે એવા ગામ. મસ્જિદ કોણ બનાવે? તમે કોક હાજી સાહેબ આવે ને વેચાણ મદદ કરે, તો એટલે તને હાજી સાહેબ મસ્જિદ બનાવી દે. પછી નમાજ તમે એ બારમાં આવી પડે, અમને તો ક્યાં ટેમ છે. એટલે પૈસા એ બીજા દે, નમાજ એ બીજા પડે, તો તું શું કરી? आसमान में आ रही है ना बात में, शुद्ध गुजराती बोलने वाला मानस हूं भाई. आए एवो वहीवट એ બી એક ચીજ હું बताऊं કે કાલ સવારે આ માલ છે ને અલ્લાહની રાહમાં દેવો. અલ્લાહ પાક એક ના બદલે 10 દી અલ્લાહના ઘરમાં દેવો. ઓ ઈ તો જેના નસીબ હોય ને એના પૈસા જાય હો ભાઈ, જેના નસીબ હોય. 1 રૂપિયો भी निकले तो 1, 10 निकले तो 10, लाख निकले तो लाख. અલ્લાહની રાહમાં દેતા હું જાઉં નહીં, પણ શરત એટલી કે દીધા પછી ઈ ઘરના કામને ભૂલવાનું નહીં, ભૂલવાનું નહીં, નજર તો રાખવાની. કારણ એક હિકાયત સુનાતા હું, સુનો દરૂદ પાક પઢો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી વાલી હબીબ વાલી વસલ્લમ સલાત રસૂલુલ્લાહ. મસ્જિદ નબવી બની, આગેવાન અલ્લાહના રસૂલ છે, पर साथीदार કેટલા છે? कांधे से कांधा मिला करके पत्थर रखने वाले सहाबा मौजूद हैं, खुद हुजूर पत्थर उठा रहे हैं, तो हजरत हमजा अमीर हमजा चाचा आका छोड़ दो, आप अपनी उम्र है ना. तो क्या कहा हुजूर ने? कहा कि आप बड़े चाचा बड़े हैं, आप बड़े हैं. तो हजरत हमजा ने कहा कि आपको भी तो 53 हो गए, 53 वर्ष से था हुजूर. અને પાણા ઉપાડતા, પાણો હાથમાં લઈ લીધો, તાકે બીજો ઉપાડ્યો. આનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આગેવાન એટલે ઓર્ડર કરવા વાળો આગેવાન નહીં હો ભાઈ. ભેગા હાથ હલાવો, કાંધે સે કાંધા મિલા કે કામ કરો, રહો વહાં હાથ ન રહો, એક એક ચીજ का ध्यान रखो. હવે कोई इमाम आजम નો સમય હશે કે કોઈ બુઝુર્ગનો મને યાદ નથી રહ્યું કે એક રાજાએ એક ભાઈને છે ને, રાજા બાજા માતરા ભાઈ, એનું કઈ નક્કી ન કરે, ગમે તો બગડે. હવે રાજાએ હુકમ દીધો કે હાજ સુધીમાં ગામ મૂકી દેજે, મારી હદ પાર કરી જાય હાજ સુધીમાં. હવે રાજાની હદ થી હાજ સુધીમાં પાર થાય, આજની તારીખમાં હેલિકોપ્ટરમાં પ્લેનમાં બેસી જાય, અડધી કલાકમાં મુંબઈ જવા દે ભાઈ. આ હોય પણ ઈ ઘોડા ને એના જમાના એમાં કેટલોય તેજ દોડાવે તો હદ પૂરી થાય નહીં ને. સૈનિક તો ગતિ લે, બાપ બિચારો મુંજાણો ઘરે આવીને બેહી કે મૂલ્યો ટેન્શન તો દીકરી બીજું અબા કેમ પહોંચી કાઈ નહીં બેટા, બોલો તો ખરા. તો કે હું કહું બેટા, આપણા રાજાએ એમ કીધું કે આ જૂનીમાં મારો દેશો તો દઈ દીધો, આ જૂનીમાં ગામ મૂકી દીધું, મારી હદ પાર કરી જાય. બસ એટલું હું એટલું આ જૂની હું ક્યાં જાઉં? રાજાના સૈનિક ગામમાં ગોતી લે, એની પાસે ઘોડા તેર હોય તો તમે ક્યાં રખડતા હોય ગોતી લે કે આ હાથ થઈ ગઈ નથી ગયો, શું કરવું મારે? અરે અબા તમે ટેન્શન મૂકો, મસ્જિદે જાઓ, નમાજ પઢો. હું કીધું બોલો, ધ્યાન દેજો તો ખબર પડશે. હું કીધું મસ્જિદે જાઓ ને નમાજ પઢો. બીજો બોલો મસ્જિદે જાઓ ને. હા, દીકરી આ પ્લાનિંગ દઈ દીધી તો ભાઈ નમાજ પઢો હોય. છોકરી પાસે આવ્યા, હાથ થઈ સુરત જોઈ ગઈ એટલે આવ્યા કે તારા બાપા તકલી તો મસ્જિદે છે. છોકરી હાથી ઉપર મસ્જિદે છે, ગામ નથી મસ્જિદે છે ભાઈ, મને એટલી ખબર છે. સૈનિક ગયા રાજા પહેલે મસ્જિદે ગયા, પણ કેવા મસ્જિદમાં છે. રાજા પાસે રાજા પાસે જઈને રાજાને કીધું કે ઓર કે ઓલો નીકળી ગયો દેશની વાત કરે નહીં તો મસ્જિદે છે. રાજા કહે પછી બોલાવ્યા આલિમોને અને હકીમોને, જાણકારો કે ભાઈ મેં આને દેશ વટો આપ્યો હતો, એ હજી ગયો નથી, તો પકડી લ્યો. હું પકડી લઉં, મસ્જિદમાં છે.
તો આલિમોએ ફેસલો લીધો તો તમારી હદમાં નથી. તમે સમજ્યા વાતને? સમજાની એટલે સુભાનલ્લાહ બોલ્યા. તમારી હદમાં નથી. મસ્જિદ કે તારા બાપની નથી. મસ્જિદ અલ્લાહ કા है. वहां का राजा अल्लाह है. હવે તારું કાઈ નહીં મિયા. આ સમજ में आई बात? તો એટલે મસ્જિદ ને ન તો તમે કેટલી જગ્યાના આવ્યા છો, નવા નવા જગ્યાએ મસ્જિદ બનાવવાનો વિચાર કરતા હશો અને આગેવાન થવાનો મારા જવાને મને તો બહુ શોખ. ઘણાને શોખ હોય તો શોખ ભલે રાખજો, પણ પોતાની જાતને એ સમજાવજો કે આગેવાનનો મીનિંગ સેવક થાય. આગેવાનનો મીનિંગ શું થાય? સેવક થાય. ને બહુ મોટી જિમ્મેદારી છે. बात आई तो बता भी दो. जो उलमा है, जानकार है, उनसे पूछ लो. ये अभी नए आए राजस्थान के मौलाना है, अपने रोनी गांव के हैं. ऐसे और भी होंगे. हमारे ये बापू भी पूछ ले. जे लोग तावीज नहीं बनाते ये बाप ने पूछ ले, या तो यूट्यूब में गोदी लेते. दुश्मनी ना जे तावीज बनते हो ने, दुश्मनी ना हलाकतना हमें नखत देती जाए हैं, આનો ભરું થઈ જાય છે, બરબાદ થઈ જાય છે. એનું તાવીજ બનાવવું છે. તો એમાં શું શું ઉપયોગ થાય તમને ખબર છે? એમ કે મસાની રાખ લઈ આવો, કબ્રસ્તાનની લઈ આવો અને મસ્જિદનો કચરો લઈ આવો, ચાર રસ્તાની ધૂળ લઈ આવો. આવું કે ગમે એને પૂછી લેજો. મારી વાતમાં તમને પહોંચાય છે. તો આનાથી શું સમજાવવા માંગુ છું? આનાથી સમજાવવા માંગુ છું કે જ્યારે તમે કબ્રસ્તાન જાઓ છો તો કબ્રસ્તાનથી જ્યારે ઘરે આવો ને તો હાથ પગ ધોઈને હાથની રીતે ન્યાનું ન્યા મૂકતા આવો. મસ્જિદેથી જાઓ ને તો પગ ધોઈને જાઓ. હવે મસ્જિદનો કચરો પગમાં ન લઈ જવાય તો મસ્જિદની ચીજો કેમ ઘરના વાપરવામાં લઈ જવાય? નખોત નીકળી જાય. યાદ રાખજો, આગેવાની કરતા પહેલા જે લોકોને વિચાર થયો હોય કે મારે તો ગામડો મસ્જિદ બનાવી, તો સમજી વિચારીને કરજો કે અગર મસ્જિદનો કચરો પણ એટલો વેલ્યુ વાળો છે, અગર એવી એક ખીલી ભંગારની પણ જો અગર લઈ જાય તો હશરના મેદાનમાં હિસાબ ભારી પડી જવાનો છે. એક એક ચીજનો હિસાબ તમારે રાખવો પડશે. કરતા પહેલા વિચાર કરજો. એટલે જ છે પહેલા રાખો. અત્યારે મને નથી ખબર કે જ્યારે આપણે ઘરમાં જાય ને એમ કે ગઈ પેલા બાર હાથ પગ મોઢું ધોઈને પછી અંદર ગળી જાય. એટલે બાર ભલાઈનું કચરો લઈને અંદર આવતો નહીં. એટલે આ જિન્નત વાતો આવી મેં બતાવી દીધી. આપે તીસરી બાત સુના દુરૂદ પાક પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના વ મૌલાના મુહમ્મદ નબી ઇકરામ આલિ વ સહાબી બારી व सलात मैंने बताया ना इन साअत आती है, बेशक आने वाली घड़ी आएगी. और जिस दिन वो घड़ी आएगी उस दिन आगेवान में एक मौलाना भी आगेवान, मस्जिद के जो ट्रस्टी वगैरह है वो भी आगेवान, गांव का जो सरपंच है वो भी आगेवान, सबना घरना जे वडील छे ई पण आगेवान, पीर साहेब छे तो ई पण आगेवान, गामનો સરમાયાદાર અમીર માણસ છે તો એ પણ આગેવાન. જેટલાને પ્રમુખ સ્થળે બેસાડવામાં આવે છે કે સમજવામાં આવે છે એ બધા આગેવાન. એ બધાને એની નીચેના છે એના વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવશે. એક એક ચીજનો જવાબ એને દેવો પડશે. અને ત્યારે ક્યાંક ફસાઈ ન જાય એટલા માટે થઈ અને આજ અહીંયા આપણી નીચે જેટલું કામ આવી રહ્યું છે એને ઈમાનદારીથી કરવાની કોશિશ કરવી. અને ન મેળ આવે તો ડાયું ન થવું, ફૂકી નાલ થતી બાપા નથી મેળ આવે બીજું શું કરવું? ફસાય તો નહીં માની है कि नहीं? महशर के दिन कुछ लोग बुखारी शरीफ की हदीस सुना बिना हाथ पांव के कब्रों से निकलेंगे. हाथ पकड़ नहीं हुए कब्र से निकले. अब ये लोग कौन होंगे? ये हदीस नंबर है 20 और पेज नंबर है 338 और किताब का नाम है क्या आप जानते हैं और हवाला दिया है बुखारी शरीफ का. महशरना दिन से ध्यान देજો, महशरना दिन से हाथ पग वगરના માણસો કબરમાંથી ઊભા થશે. લૂલા લંગડા ઠૂઠા એવા ઊભા થશે. યા રસૂલલ્લાહ એનો ગુનો શું હશે?
उसका गुनाह क्या होगा? एनो गुनाह सुनो से आका, ये लोग पड़ोसी को सताने वाले होंगे। कौन होंगे भाई? पड़ोसी को सताने वाले। પછી પડોશી માં કેટેગરી આવે, પાડોશી માં કેટેગરી આવે। અમુક નોર્મલ હોય, અમુક હાઈ ફાઈ હોય। પાડોશ માં મોચીએ હોય, હે ને? પાડોશ માં ધોબીએ હોય, પાડોશ માં સૈયદે હોય, પાડોશ માં પીએસઆઈ ને ડીઆઈ હોય, નક્કી નથી। અને પાડોશ માં મસ્જિદ હોય, પાડોશ માં મદરસો હોય। अगर હું એવું કામ કરું, મારા પાડોશ માં સૈયદ રહે છે ને એને તકલીફ થાય તો મેદાને હશર માં મને મોંઘું પડી જાય। અને હું એવી જગ્યાએ રહું કે મારા પાડોશ માં મસ્જિદ છે, મદરસો છે, તો એમાં તો કોઈ રહે નહીં, પણ મૌલાના રહે, ઇમામ રહે। અને હું જો મારા પાડોશની મસ્જિદને તકલીફ થાય એવું કામ કરું તો ફના ફાત્યા થઈ જાય। મૌલાના તું ભલે મૌલાના રહ્યો, પણ તું અગર જો મસ્જિદને નડે અને મસ્જિદના ઇમામને નડે તો તૈયારી કરી લેજે, તારી ખબર નથી કરી લેજે। આયા તારો રોગ હાલી જશે। મૌલાના કે હું બાપુ મને કોણ કહે, પણ માં ભાઠા પડશે। અલ્લાહની લાકડીમાં આવાજ નથી, અને ઈ તો કબરમાં તો પછી પડે, દુનિયામાં પડશે, ઈ દુનિયા ચાર આંખે જોશે। એટલે યાદ રાખવાનું, અલ્લાહના રસૂલ પડોશીને આપ ત્યારે બયાન કરતા ને, અલ્લાહ તો સહાબા કહેતા અમને ડર લાગતો, અમને ડર લાગતો કે હવે તો ક્યાંક એવું ન થાય કે કુરાનની આયત એવી ન આવી જાય કે પાડોશીને મિલકતમાં વારસદારી આપવાની, ક્યાંક એવું ન થાય। એટલા હક બયાન કર્યા પાડોશીના વિચાર કરો। ઘણી ઘણી પાડોશી બાદ ઝઘડો નહીં, એની મદદ કરો, એની હેલ્પ કરો। इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, वो परेशान करता था, यहाँ तक कि उसके सामने गला करते थे, संडास पेशाब बिना घर पाए ना कीजिए। इमाम आज़म रोज साफ करे, रोज साफ करे। और इमाम आज़म को जब भी ऐसे नाम करते तो इमाम आज़म અને એક દી એને લઈ ગયા, ઈ જે હેરાન કરતો ને એવો દી એને રાજાના માણસો લઈ ગયા। ઇમામ આઝમને ખબર પડી કે મારા પાડોશી લઈ ગયા। ઇમામ આઝમ એને છોડાવવા માટે ગયા કે મારો પાડોશી છે, હારો માણસ બોલો પગે પડી ગયો, યહૂદીને કલમો પડી લીધો, મુસલમાન થઈ। એટલે આવા અખલાકો પાડોશી ધર્મ સમજે કેને ખબર પડે? તમે ઇસ્લામને પૂછો, ભાઈ ઇસ્લામમાં બધું છે, આપણે કોઈ કિતાબની જરૂર નથી, આપણે કોઈની જય વિજયની જરૂર નથી। ઈ ઘેલા કહેવાય કે બીજા દરવાજે ભીખ માંગતા ફરે છે, અકલ વગરના। आला हजरत ने लिखा है, कैसे कैसे आका औका बंदा हूं रजा, भूल वाले मेरी शर्त। मुसलमान तारे या कहीं कट नहीं, जा गरीब नवाज पाए, जा साबित पिया पासे, जा मीरा दरबार पासे, कई दरवाजा खुला है, तारे क्या करवान जरूर नहीं। टन टन तारे फकत एक काम करवानो છે, અલ્લાહની બારગાહમાં સજદા કર, વલીનો વસીલો લે અને રસૂલ પાકની સુન્નત ઉપર અમલ કર। તારા બધા કામ થઈ જશે, તારે કોઈની જરૂર નથી। મળીને રહ્યો, મોહબ્બતથી રહ્યો। કયામતના અને આ મેં તમને બતાવી એક આયત બીજી પડી હતી ને, એ ઈમાન વાલો અલ્લાહ से डरो, सच्चों के साथ सच्चों के साथ બધાનો મીનિંગ ઈ છે કે જ્યારે સાચા ભલા માણસો મળીને કામ કરતા હોય એનો સાથ આપો, મળીને આગળ વધો। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हमें हर बात को सही सही समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह मिलकर के दीन के काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमें उलमा किराम की, सादात किराम की, पड़ोसियों की, अपने बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िल दावाना